ਵਾਹਦ ਬਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫਖਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵਾਸ਼ੀ ਵਾਹਦ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ रहमान तो सबसे बड़ा शैतान है ना, उसको तो मौलवी साहब ही ना कहो यार। वो मौलवी है मगर पठान है वो, मैं मेरे सूबे का है, मैं भी उधर का ही हूँ, ये सवात का। फजल रहमान तो लईन है, वो तो इबलीस है। इसको क्यों कौन कहता है कि वो मौलवी है यार? ना करो यार, मेरे साथ ऐसे बात ना करो। वो कह रहे हैं लोग कि मौलाना साहब जो हैं सबसे पुराने सियासी भी हैं और मजहबी भी हैं, उनके पास मज़हब का भी इल्म है और उनके पास सियासत भी है। उसके पास न मज़हब का इल्म है न सियासी इल्म है, लेकिन इनके पास भी बहुत सा इल्म था। हज़ारों उलमाए कराम का उस्ताद। मेरी बात सुनो, लेकिन इनके पास कितना इल्म था, इबलीस के पास कितना इल्म था, कितना इल्म उन्होंने सीखा था। आखिर में क्या हुआ? इबलीस के साथ क्या हुआ? अपने दर से अल्लाह ताला ने निकाल दिया ना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। चलो जाओ। चलिए आप समझेंगे कि इस वक्त कोई नहीं है अच्छा। मेरी नज़र में कोई नहीं है। टिक वाले कहते हैं नवाज शरीफ अच्छा है, पीटीआई वाले कहते हैं इमरान खान अच्छा है, सियासी जमातें मजहबी जमातें कहती हैं हमारे लीडर अच्छे हैं। सारे अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं करता कि मैं वोट दे दूँ, क्योंकि सारे लुटेरी है। लुटेरों को दे कि मैं भी उनके साथ मिलूँगा। क़यामत वाले दिन जवाब तो मैंने देना है ना, मैं आपको खड़ा करूँगा ना। मेरे एक वोट से आपने जीतना भी है, हारना भी है ना, ऐसी बात है। अगर मैं वोट दूँ, आप कोई गलती करे, मेरा एक जैसा ही हिस्सा है। वो चोरी में, जनाकारी में, बदकारी में जो भी करेगा मैं हिस्सेदार हूँ। मज़े आप उड़ाएगा, सज़ा मुझे भी मिल जाएगा। अल्लाह ताला तो पकड़ेगा, पकड़ तो है, तो उसे बेहतर नहीं कि वोट ना दे। वैसे ये भी कहते हैं ना, हमारा पाकिस्तान का जो कानून है उसके तहत कहते हैं वोट एक अमानत है हर शहरी के पास, उसको अपने जो उसे लगता है कि ये बंदा ठीक है वो उसको वोट दे। ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन हदीस शरीफ का तो फैसला ये है ना कि कोई अमीन आदमी हो, हकदार हो, चोर ना हो, डाकू ना हो, उसी को दे दो। तेरे जान छूट जाएंगे, वरना तू पकड़ा जाएगा। किधर? माशर के मैदान में। दुनिया में तो चलता रहता है, कौन पूछने वाला है? दूसरी बात, कानून की बात किया ना, पाकिस्तान में कौन सा कानून है यार? मुझे तो दिखाओ ना। मैंने पाकिस्तान बनाया हुआ है। गुनाह मैं करता हूँ, सज़ा आपको मिल जाता है। कत्ल मैं करता हूँ, सज़ा आपको मिल जाता है। कत्ल मैं करता हूँ, सज़ा मेरे बेटे को मिल जाता है। ये कानून है? मुझे बताओ, ये तो कानून नहीं है ना। अंधे लोग हैं, पता नहीं, काले पट्टी बांध के ना नारे लगाते हैं कि कानून है। कानून किधर है? उन्होंने काम करके वहाए ने, ठीक है। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਹਾਈਆਂ ਨੇ। ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਅੱਜ ਥੋੜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ख्वाजा आसफ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਡਾਰ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕੁਝ ਕਲਿੱਪ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸਮਾਨ ਡਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ 'ਚ। ख्वाजा ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਫਤਤਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਇਫਤਤਾਹ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੂਰੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇੱਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ख्वाजा साहब ने लगवाई है। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਇੱਕ ਦੌਰ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਹੀ ਪੀਟੀਆਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ख्वाजा आसफ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ख्वाजा आसफ ਸਿਆਲਕੋਟ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਪੀਟੀਆਈ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ। ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੋਰ, ਉਹ ਡਾਕੂ, ਉਹ ਫਲਾਨ, ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ? ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢਿਆ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਜਿਹਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ? ਕੋਇਟੇ ਜਾਓ, ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚ ਬੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਇਲਾਜ। ਭਾਜੀ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਵਾਏ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਵੱਲੋਂ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਆਲਿਮ ਨੇ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਫਹੂਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਲਮਾ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਲਿਮ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੇ। ਆਖਰਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਐਜ਼ ਏ ਆਲਿਮ, ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ ਆਲਿਮ। ਅਸੀਂ ਆਲਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਈਏ? ਅਸੀਂ ਕਿਧਰ ਦੇ? ਇੱਕ ਆਲਿਮ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ ਉਹ। ਇੰਜ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪੈੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਭਾਈ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਚਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਲੈ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਗੰਦ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਕਿਉਂ। ਲੇਕਿਨ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਉਹਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸੁੱਟੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ?
ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਗੰਦ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਕੱਲ ਦਾ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿ ਮੈਂ ਖਵਾਜਾ ਆਸਫ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਾਂਗੀ ਔਰ ਜ਼ਾਤ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੀ ਪਈ। ਨਵਾਜ਼ ਵਾਹਦ ਬਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫਖਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਵਾਹਦ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫਖਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੰਗੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ। ਇਹ ਬਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਹੋਈ ਹੈ ਪੀਟੀਆਈ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਦੌਰ ਪੀਟੀਆਈ ਦੌਰ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਗੰਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਹਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਦੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਦੋਂ ਸੱਟੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ 2000 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਚਾਹੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਉਹ ਗਲਤ